Good morning students. In the previous class we discussed meaning and features of rigid constitutions. In today's class I am going to explain you another type of constitutions, that is flexible constitution, its meaning and features. Flexible constitution is one which can be amended very easily as that of in the same procedure, amended very easily in the same way as that of passing the ordinary law. So, flexible constitution means flexible constitution is one which can be amended very easily. When we discussing the rigid constitution, we say that rigid constitution is one which cannot be amended very easily, but flexible constitution can be amended very easily in the same way as that of passing the ordinary law, because in flexible constitution there is no difference between the constitutional law and also the ordinary law. Hence the parliament can amend the constitutional law and also the ordinary law in the same process. There is no difference between the ordinary law and also the constitutional law in the flexible constitution. But when we take the rigid constitutions, in rigid constitution there is a difference between constitutional law and also the ordinary law, because both the ordinary law and the constitutional law in rigid constitution is not made by the same organ, but in the flexible constitution there is no difference between constitutional law and the ordinary law, because both the constitutional law and the ordinary law are formulated by the same organ. That is why there is no difference between the constitutional law and the ordinary law. So, flexible constitution means flexible constitution is one. In the simple words, flexible constitution means flexible constitution is one which can be amended very easily. Next, definitions of flexible constitution. First, according to Garner, he says that flexible constitution places constitutional law and ordinary law on the same footing. He says that the flexible constitution places the constitutional law and the ordinary law on the same footing. So, the meaning of the Garner's definition is, he says that there is no difference between the constitutional law and also the ordinary law in the flexible constitution. Hence, the constitution gives equal importance, or the constitution gives equal importance to both the constitutional law and the ordinary law. But in rigid constitution, constitutional law is always placed higher level than the ordinary law, but in flexible constitution there is no difference between constitutional law and the ordinary law, according to Garner. Flexible constitution ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರಿಜಿಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರುವುದೇ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಈಗ ರಿಜಿಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇದು ಸರಳ ಸಂವಿಧಾನ, ಅಂದರೆ ಈ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬ ಈಸಿ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಸರಳ ಸಂವಿಧಾನ ಅಥವಾ ನಮ್ಯ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾವ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಸರಳವಾಗಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗುವ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಯ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸನ್ನು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರಿಜಿಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ಹಾಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲ. ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಅದನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಅಮೆಂಡ್ ದ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್? ಬಿಕಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ದ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಅನ್ರಿಟನ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕೆ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂವಿಧಾನವು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಯಾವ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಮ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ, ಆ ಸಂವಿಧಾನವು ಅಲಿಖಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ, ಅನ್ರಿಟನ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ, ಬರೆದಿಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು
ಬರೆಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ತದೆ, ಅನ್ರಿಟನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ UK ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. UK ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, UK ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ flexible constitution. Why UK constitution is flexible in nature? Because UK constitution is not in a written form but it is in unwritten form ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂವಿಧಾನಗಳು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳು ಅನ್ರಿಟನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಮ್ಯ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾವ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನಿನ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ, ಆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಯ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಗಾರ್ನರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಗಾರ್ನರ್ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಷ್ಟೇ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಯ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾವ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುವುದಿಲ್ವೋ ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಕಾನೂನಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅವರು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಯ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಆರ್ಡಿನರಿ ಲಾ, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ or difference between constitutional law and ordinary law. As I said earlier, in flexible constitution there is no difference between constitutional law and ordinary law because both the laws are formulated by or made by the parliament. Hence there is no difference between constitutional law and ordinary law ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇದು, ಅದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋದು, ಅಂದರೆ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ? ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೀಚರ್. ಯಾಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಬೋತ್ ದ ಲಾಸ್, ಎರಡೂ ಕಾನೂನನ್ನು ಯಾವುದು ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ? ಸಂಸತ್ತೇ ಮಾಡುವ ಕಾರಣ, ಎರಡೂ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಸಂಸತ್ತೇ ಮಾಡುವ ಕಾರಣ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆರ್ಡಿನರಿ ಲಾ. ಈಗ ರಿಜಿಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇದೆರಡಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ತದೆ? ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಲಾಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಡಿನರಿ ಲಾಗೆ ಯಾಕೆ ರಿಜಿಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ತದೆ? ಯಾಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ರಿಜಿಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ. ರಿಜಿಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯೇ ಆರ್ಗನ್ಗಳು ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ USA ತಗೊಂಡ್ರೆ, USA ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಜಿಡ್ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ USA ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಲಾವನ್ನು ಮಾಡಿಟ್ಟಿರೋದು ಯಾರು? ಮೇಕರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಯಾರು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮಾಡಿ ಆವಾಗಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು. ಆರ್ಡಿನರಿ ಲಾ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನ್ಗಳು ಮಾಡುವ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಲಾಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಡಿನರಿ ಲಾಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಲಾವನ್ನು ಮಾಡಿರುವವರು ಯಾರು? ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾಕಾರರು 1950ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಲಾಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಲಾಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ ಬೇರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೆರ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ordinary law and constitutional law in rigid constitution, but in flexible constitution there is no difference between constitutional law and ordinary law because both the laws are formulated by the parliament ಅಥವಾ ಸಂಸತ್ತು. Next, third feature, there is no special procedure to amend the constitution. In flexible constitution there is no special procedure to amend the constitution. Parliament can easily amend the constitution at any time ಅಂತೇಳಿ. ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಸುಲಭ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಸರಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂಸತ್ತು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ರಿಜಿಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಅಮೆಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್
there is a special procedure to amend the rigid constitution, but the flexible constitution there is no special procedure to amend the flexible constitution. Government can easily amend the flexible constitution at any time. Next, fourth one, powers of the government are defined and limited by the parliament. Next feature, in flexible constitution, powers of the government are defined or determined and limited. Limited here means controlled by the parliament. In rigid constitution, powers of the government are limited by the constitution or limited by the constitution through the judiciary. But in flexible constitution, the powers of the government are limited by the parliament, not the constitution or not the judiciary. ಈಗ ನಾವು ರಿಜಿಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಥ್ರೂ ದ ಜುಡಿಷಿಯರಿ, ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಮೂಲಕ ಸಂವಿಧಾನ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆದರೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುವುದು, ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವುದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಂಸತ್ತು ಅಂತೇಳಿ, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಂಸತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ಯು ಕೆಯನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯು ಕೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ದ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಆರ್ಗನ್ ಆಫ್ ದ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅನ್ಲೈಕ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಈಗ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದು, ಯು ಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದು. ಆದರೆ ಯು ಕೆಯ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸುಪ್ರೀಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಕೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎಂಜಾಯ್ಸ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪವರ್ಸ್, ಬಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎಂಜಾಯ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪವರ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಯು ಕೆ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಭಾರತದ ಸಂಸತ್ತಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪವರ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪವರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಸಂಸತ್ತಿನ ಪವರನ್ನು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಾರತದ ಸಂಸತ್ತಿನ ಪವರನ್ನು ಯಾವುದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನ ಪವರನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೂ ಆರ್ಗನ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ದ flexible constitution is judiciary cannot interpret the law. ನ್ಯಾಯಾಂಗವು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗವು ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಸಂಸತ್ತು ರೂಪಿಸಿದಂಥ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗಕ್ಕೆ ಆ ಅಧಿಕಾರವೇ ಇಲ್ಲ. ಯು ಕೆಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯು ಕೆಯ ಕೋರ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಂಸತ್ತು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದಾಗಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದಾಗಲಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿರುವುದು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಲಾಗಳೇನಿದೆ ಅದೇ ಫೈನಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ರಿಜಿಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ದ ಲಾ ಅಂತೇಳಿ. ಇಂಡಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, USA ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಂಸತ್ತು ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಯಾವುದು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಹೂ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ದ ಲಾ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ ದ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, USA ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಂಸತ್ತು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆದರೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಪವರ್ ಟು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ದ ಲಾ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಜುಡಿಷಿಯರಿ. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ನ್ಯಾಯಾಂಗಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸ್ವತಂತ್ರತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಜುಡಿಷಿಯರಿಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಕಾರಣ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಪವರ್ ಟು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ದ ಲಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಫಾರ್ಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ some of the features of flexible constitution. So flexible constitution means flexible constitution is one which can be amended very easily like that of ordinary law. Next concept is essentials of ideal constitution.
So this part explains, essentials of ideal constitution explains what are the factors required to make a constitution is a ideal one or a ideal constitution ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ essentials of ideal constitution ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಪಾಠ ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತದಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಆದರ್ಶ ಸಂವಿಧಾನ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳು ಅಗತ್ಯ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಈ ಪಾಠ ಏನು ಹೇಳ್ತದಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಆದರ್ಶ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಗತ್ಯಾಂಶಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ ಇದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ, ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ very very essential. So some of the factors required for the ideal constitution or required to make a constitution as an ideal one are, first factor required is aims and objectives. Ideal constitution must consist the aims and objectives of the constitution and also the objectives of the state. That is why most of the written constitutions today consist its own aims and objective part or the introductory part, that is called preamble. If it is example of Indian constitution also consists its own aims and also the objectives, or aims and objectives of the state and the constitutions are mentioned in the introductory part or the preamble of our constitution ಅಂತ. ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಆದರ್ಶವಾಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೊದಲು ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಅಗತ್ಯಾಂಶ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಉದ್ದೇಶಗಳು, ಧ್ಯೇಯ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅದು ಆದರ್ಶ ಸಂವಿಧಾನ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಧ್ಯೇಯ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ. ನಾವೀಗ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಉದ್ದೇಶ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದೊಂದು ಇಂಟ್ರಡಕ್ಟರಿ, ಪರಿಚಯದ ಪಾರ್ಟ್. ಆ ಪರಿಚಯದ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೇಟಿನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐಡಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಏಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಸಿಷನ್. ಎರಡನೇ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಖಚಿತತೆ ಮತ್ತು ಅದು ಖಚಿತತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಯಾವುದು, ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಐಡಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ, ಆದರ್ಶ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಶಯಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರಬಾರ್ದು. ಅಂದರೆ ಅದು ಜನರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯಗಳಿಗೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರಬಾರ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರೀಡೇಬಲ್ ಟು ದ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂತೇಳಿ. ಅದು ತುಂಬ ಅರ್ಥವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಭಾಷೆಗಳು ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದೊಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೀಫ್. ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಇರಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಅದೇ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅದು ತುಂಬ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು, ಚೊಕ್ಕದಾಗಿ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ಸಮಗ್ರವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಚೊಕ್ಕದಾಗಿರಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದ people, powers and also the functions of the government, rights and liberties, role of the people, all should be mentioned in the constitution. And at the same time it must be brief in nature. It must be brief in nature here means it should not contain the unnecessary details relating to the government and also the people, because in case if it consists the unnecessary details then it creates confusion ಅಂತೇಳಿ. ಹೇಗೆ ಸಮಗ್ರ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಜನರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಬೇಕು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅನಗತ್ಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ತುಂಬ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸನ್ನೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ
ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದ people and the government, and at the same time it should not consist the unnecessary details relating to the government and the people. Next, fourth one, structure of the government. It must explain, a constitution must explain the structure of the government. The structure of the government means it must explains whether the structure of the government is unitary or the federal ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಐಡಿಯಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನು, ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರ ರಚನೆ ಹೇಗೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೋದು ವಿವರಿಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ರಚನೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರವು ಅದು ಏಕಾತ್ಮಕ ಸರ್ಕಾರವ, ಫೆಡರಲ್ ಸರ್ಕಾರವ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಈಗ USA ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಳಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, USA ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಸ್ ದಟ್ USA ಇಸ್ ಎ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ 50 ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲೇ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್, ನಾಟ್ ಎ ಫೆಡರಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎ ಯೂನಿಟರಿ ಸ್ಟೇಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ದ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಯೂನಿಟರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಫೆಡರಲ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶ ಒಂದು ಐಡಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ, ಆ ದೇಶದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅದು ದೇಶದ ಸ್ಥಿರತೆ, ಅದು ಯೂನಿಟರಿ ಏಕಾತ್ಮಕವ ಫೆಡರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್, ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಎ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ದ presidential system. Indian constitution clearly explains the form of our government. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ Indian constitution declares that India is a democratic within parliamentary system ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್, ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್. ಒಂದು ಆದರ್ಶ ಸಂವಿಧಾನ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದರ ವಿವರಣೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಜನರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಆ ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಯಾವ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುವುದಿಲ್ವೋ ಆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ಐಡಿಯಲ್ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟು ಕಾಲ್ ಎನಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಸ್ ಎ ಐಡಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ rights. So Indian constitutions consist the list of fundamental rights. ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಏಯ್ತ್ ಒನ್, ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್. The ideal constitution or constitution, any constitutions to call as ideal constitution, it must consist the amendment procedure. Our constitution, Indian constitution clearly explains the method of amendment of our constitution. In the same way, USA constitution also clearly explains the procedure to amend the ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆದರ್ಶ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಐಡಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಜನರ ನೀಡ್ಸ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್, ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ದ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಎಮೆಂಡೆಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಜನರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಜನರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೇಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನನ್ನು ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋಂಥ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದದ್ದು 1950ಯಲ್ಲಿ. ಆವಾಗಲೇ ದ ಮೇಕರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಮೆಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ensure the independence of judiciary. A constitution must provide independence to the judicial system. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆದರ್ಶ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಕಾಲ್ ಎನಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಐಡಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. To call any constitution as a ideal constitution, the constitution must provide independence to the judiciary ಅಂತೇಳಿ. ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ
ನ್ಯಾಯಾಂಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಆದರ್ಶ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಂಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾವುದು ತುಂಬ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಹೆನ್ಸ್ ಅವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ independence to the judiciary. In India and also in United States of America, judiciary is independent from the control of legislature and the executive. So to control the parliament, to control the government, independence to the judiciary is very very essential. So these are the factors required for the ideal constitutions. So on the basis of all these factors, Indian constitutions consist all these 9 factors: aims and objectives, clarity, comprehensive structure, form of government, organs of government, fundamental rights, method of amendment, independence of judiciary. So on the basis of all these factors, we can also call Indian constitution as a ideal constitution. Next concept, that is the forms of government, will be discussed in the next class. Thank you.